नमस्कार बंधु माने आपण मानक स्वागत आजिर एही राशिर कार्यक्रम को। आजिर एही भिडियोटी वृष राशिर व्यक्ति विशेष मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण हेबा पई जाउअछि। एही भिडियो रे वृष राशिर व्यक्ति विशेष माने जानिबा पई पाइबे देवस्नान पूर्णिमा परठारु वृष राशिर व्यक्ति विशेष मानक जीवन रे आसीबाकु जाउतबा किछि विशेष परिवर्तन विषय रे। देवस्नान पूर्णिमा होउछि एक अत्यंत पवित्र एवं शुभ दिन। एही दिन भगवान जगन्नाथ बलभद्र एवं माँ सुभद्रांकर महास्नान अनुष्ठित होइथाय। धार्मिक मान्यता अनुसार एही पवित्र तिथि परे अनेक लोकंक जीवन रे शुभ परिवर्तन देखिबाकू मिलिथाय। तेबे वृष राशिर व्यक्ति विशेष मानक पई एही समय किपरि रहिबो, कोन आपणक जीवन रे दीर्घ दिन धरि चालुथिबा समस्या शेष हेबो, अटकी रहिथिबा काम कौन पूरा हेबो, धन चाकरी व्यवसाय परिवार प्रेम एवं स्वास्थ्य क्षेत्र रे केमिति फल मिलिबो, एही समस्त प्रश्नर उत्तर आपण आजिर एही भिडियो रे जानिबाकू पाइबे। तेबे बंधु माने देवस्नान पूर्णिमा परठारु किछि ग्रह मानकर स्थिति रे परिवर्तन घटिबा जोगु वृष राशिर व्यक्ति माने किछि नुआ सुजोग पाई पारंती। केतेक लोकंक भाग्य हठात चमकी उठी पारे, आउ केतेकंकु निज परिश्रमर फल मिलिबा आरंभ होई पारे। जेउ काम पई आपण दीर्घ दिन धरि अपेक्षा करुथिले सेही काम रे मध्य सफलता मिलिबार संकेत आपणकर देखा जाउछि। किंतु एही समय रे किछि विशेष सतर्कता रहिछि जाहाको आपण पालन करिबा आवश्यक, कारण भल समय सहित किछि छोट छोट चैलेंज मध्य जीवन रे आसीथाय। तेणु आजिर एही भिडियो रे आमे आपणको कहिबु सही सब कथा। तेबे सेथिपाई आजिर एही भिडियो को आपण शेष पर्यंत निश्चय रूप से देखंतु एवं आपण सही सतर्क सूचना गुड़िक निश्चय रूप से जानतु। ता पूर्व भिडियोटी को गोटे लाइक करंतु, चैनल टी नुआ थिले चैनल टी को सब्सक्राइब करी तळे कमेंट बॉक्स रे जय जगन्नाथ निश्चय रूप से लिखि दियंतु। एही देवस्नान पूर्णिमा परठारु वृष राशिर व्यक्ति विशेष मानक जीवन रे एक नुआ अध्याय आरंभ हेबा पई जाउअछि। तेबे जदि प्रथमे आपणकर स्वास्थ्य किपरि रहिबो ताहा कथा आलोचना करिबा, ताहले एही देवस्नान पूर्णिमा परठारु वृष राशिर व्यक्ति विशेष मानक पई समय साधारणतः अनुकूल रहिबो। दीर्घ दिन धरि जेउ माने छोट छोट शारीरिक समस्या किंबा मानसिक चिंतारे रहुतले सेमाने किछिटा आराम अनुभव करिवे। मन रे सकारात्मक चिंताधारा बढ़िबो सहित आत्मविश्वास मध्य वृद्धि पाइबो। तथापि निज स्वास्थ्य प्रति अवहेला करिबा ठीक हेबो नहीं। विशेष करी खाद्यपेय उपर अधिक ध्यान देवा आपणक पई आवश्यक। अधिक तेल मसला युक्त खाद्य, बाहरर फास्ट फूड एवं अनियमित खाद्य अभ्यास पेट संबंधी समस्या सृष्टि करि पारे। तेणु यथा संभव स्वास्थ्य एवं संतुलित खाद्य ग्रहण करंतु। जो माने कामर चाप हेतु निज शरीर को ठीक भाव में विश्राम देउनाहांती से माने निजर दैनंदिन जीवन शैली रे किछि परिवर्तन आनिबा उचित। समय रे सोइबा, समय रे उठिबा एवं पर्याप्त निद्रा नेबा आपणक शरीर और मानसिक स्वास्थ्य को आहुरी उन्नत करिवो। एहा सहित प्रतिदिन सकाळे किछि समय योग प्राणायाम किंबा हालुका व्यायाम करिबा द्वारा शरीर रे नूतन शक्ति एवं फूर्ति आसीबो। मानसिक चाप कमिबो एवं आपण निज कार्य उपर अधिक भल भाव में ध्यान दे पारिबे। तेबे एही समय आपणकर स्वास्थ्य भल रहिबो, किंतु निजर दैनंदिन अभ्यास एवं खाद्यपेय प्रति टिके सचेतन रहिबा आपणक पई अत्यंत जरूरी। वर्तमान जदि आपणकर चाकरी एवं क्यारियर कथा हेबा, ताहले देवस्नान पूर्णिमा परठारु वृष राशिर व्यक्ति विशेष मानक पई चाकरी एवं क्यारियर क्षेत्र में अनेक सकारात्मक परिवर्तन देखिबाकू मिलिबो। जेउ माने वर्तमान चाकरी करूछंती सेमानंकु परिश्रम एवं निष्ठार उचित मूल्य मिलिबार संभावना रहिछि। कार्य क्षेत्र में आपणक काम को नहीं उच्च अधिकारी एवं सहकर्मी माने प्रशंसा करिवे। दीर्घ दिन धरि जेउ कार्य पई आपण परिश्रम करुथुले सेही प्रयासर फल एबे मिलिबा आपणकु आरंभ हेबो। केतेक व्यक्तिंक पई पद उन्नति, दरमा वृद्धि किंबा नुआ दायित्व मिलिबार जुग मध्य रहिछि। जदि आपण कौनसी नुआ प्रोजेक्ट किंबा कार्य रे जड़ित अछंती तेबे सेथिरे सफलता मिलिबार संभावना अधिक रहिछि।
ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ିବ ଏବଂ ଆପଣ ନିଜ କ୍ଷମତାର ସଠିକ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଏକ ଭଲ ଚାକିରିର ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସମୟ ଆଶାଜନକ ରହିବ। ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିବା ଫୋନ୍ କଲ୍, ଇମେଲ୍ କିମ୍ବା ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁର ସକାରାତ୍ମକ ପରିଣାମ ମିଳିବ। ବିଶେଷ କରି ସରକାରୀ ଚାକିରି, ବ୍ୟାଙ୍କିଂ, ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ବେସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଭଲ ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଥିବା ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମୟ ଶୁଭ ରହିବ। ଏକାଗ୍ରତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ରହିଛି। ତେବେ ଆଳସ୍ୟ ଏବଂ ଅତ୍ୟଧିକ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ କଥା ଯଦି କହିବା, ପ୍ରେମ ଏବଂ ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରଠାରୁ ବୃଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସକାରାତ୍ମକ ଏବଂ ଖୁସିଦାୟକ ରହିବାର ସଂକେତ ମିଳୁଛି। ଯେଉଁମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଛୋଟ ଛୋଟ ମନୋମାଳିନ୍ୟ, ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ଏବଂ ଦୂରତା ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୂର ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ବୁଝାମଣା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ଯାହା ସମ୍ପର୍କକୁ ଆହୁରି ଦୃଢ଼ ଏବଂ ମଧୁର କରିବ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ନିଜ ପ୍ରିୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ ଅଧିକ ସମୟ ବିତାଇବାର ସୁଯୋଗ ପାଇପାରନ୍ତି। ମନର କଥା ଖୋଲିକି କହିବା ଏବଂ ପରସ୍ପରକୁ ବୁଝିବା ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପର୍କରେ ନୂଆ ମଧୁରତା ଆସିବ। ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ କୌଣସି କାରଣରୁ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଇଥିଲା ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ପୁଣି ଥରେ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଦେବ। ଯେଉଁମାନେ ନିଜର ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କକୁ ବିବାହରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମୟ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ପରିବାରର ସହଯୋଗ ଏବଂ ସମର୍ଥନ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ନୂଆ ଖୁସିର ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବ। ଅବିବାହିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମୟ ଶୁଭ ରହିବ। ବିବାହ ଯୋଗ୍ୟ ଯୁବକ ଏବଂ ଯୁବତୀମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଭଲ ବିବାହର ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିବ। କେତେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଜୀବନରେ ନୂଆ ପ୍ରେମର ଆଗମନ ମଧ୍ୟ ହେବ, ଯାହା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏକ ଗମ୍ଭୀର ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ ସମ୍ପର୍କର ରୂପ ନେଇକି ଆସିବ। ତେବେ ଏହି ସମୟରେ ଅନାବଶ୍ୟକ ସନ୍ଦେହ, ରାଗ ଏବଂ ଅହଙ୍କାରରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ସତ୍ୟତା ସହିତ ସମ୍ପର୍କକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇଲେ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସୁଖ, ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ମିଳିପାରିବ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଧନ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି କଥା ଯଦି ହେବା, ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରଠାରୁ ବୃଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ସୁଧାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଯେଉଁ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଆପଣ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ କିମ୍ବା କୌଣସି କାରଣରୁ ଅଟକି ରହିଥିଲା ତାହା ଫେରି ପାଇବାର ପ୍ରବଳ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଖୁସି ଏବଂ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ାଇବ। ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟବସାୟ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସମୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାଭଦାୟକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ନୂଆ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଆଗମନ ହେବ। ନୂଆ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ ହେବା ସହ ଆପଣଙ୍କର ପୁରୁଣା ବ୍ୟବସାୟିକ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକ ସଫଳ ହେବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ଯେଉଁ କାମରେ ଆଗରୁ ଆପଣଙ୍କର ଧୀର ଗତି ଥିଲା ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ଉନ୍ନତି ଦେଖାଯିବ। ଆୟର ନୂତନ ଉତ୍ସ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ଯୋଗ ରହିଛି। କେତେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଅତିରିକ୍ତ ଆୟ ପାଇଁ ନୂଆ ସୁଯୋଗ ପାଇପାରନ୍ତି, ଯାହା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିରତାକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବ। ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି, ବୋନସ୍ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ମିଳିବ। ଯେଉଁମାନେ ଜମି, ଘର, ଯାନବାହନ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସମ୍ପତ୍ତି କିଣିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମୟ ଶୁଭ ସଂକେତ ନେଇକି ଆସିବ। ଧନ ସଞ୍ଚୟ କରିବାରେ ସଫଳ ହେବେ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ କିଛି ଭଲ ଆର୍ଥିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରିବେ। ତଥାପି ଯେତେ ଆୟ ବଢ଼ିବ ସେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଦେଖାଦେଖି ଏବଂ ଭାବିଚିନ୍ତି ନ କରି କୌଣସି ବଡ଼ ଆର୍ଥିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ସଠିକ୍ ଯୋଜନା ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିମାନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଏହି ସମୟକୁ ଆପଣ ନିଜ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାଭଦାୟକ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରଠାରୁ ବୃଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଧନ, ଆୟ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଉନ୍ନତିର ଅନେକ ନୂଆ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବାର ସମ୍ଭାବନା ବନୁଅଛି।
ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କିଛି ଉପାୟ ଯାହା ଆପଣ ଯଦି ଏହି ଦିନ ଗୁଡ଼ିକରେ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି କିଛି ଅଶୁଭତ୍ୱ ଗୁଡ଼ିକ ଆସୁଛି, ଯାହା ବି ଅଶୁଭ ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳୁଛି ତାହା ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ଦୂରେଇ ଯିବ ଏବଂ ତାହା ଅଧିକ ଗୁଣା ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯଦି ଆପଣ ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଠାରୁ ଆପଣ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜ ଜୀବନରେ ସୁଖ, ଶାନ୍ତି, ସମୃଦ୍ଧି ଓ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ବୃଦ୍ଧି ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ସରଳ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଉପାୟଟି ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରଠାରୁ ଲଗାତାର 11 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ସ୍ନାନ କରି ଶୁଦ୍ଧ ମନରେ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମକୁ, ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ନାମକୁ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଶାନ୍ତ ପରିବେଶରେ ବସି ଓମ୍ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ଏହି ପବିତ୍ର ମନ୍ତ୍ରକୁ 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବା ସମୟରେ ନିଜ ମନକୁ ଏକାଗ୍ର ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭକ୍ତି ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ। ଯଦି ସମ୍ଭବ ହୁଏ ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜ ପରିବାରର ସୁଖ, ସମୃଦ୍ଧି ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ତୁଳସୀ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହା ଅର୍ପଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବିଶେଷ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା ମାନ୍ୟତା ରହିଅଛି। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରେ ଏହି ସରଳ ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକ 11 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅବଶ୍ୟ ରୂପରେ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହା ଥିଲା ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରଠାରୁ ବୃଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ଜୀବନରେ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଥିବା କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ଭାଗ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କିଛି ବିଶେଷ ସୂଚନା। ଆଶା କରୁଛି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ତେବେ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ଆଉ ଆପଣ ବୃଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଅଟନ୍ତି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।